शरणागत जन्म मृत्यु जरा रोगे पीडितं कर्म बंधनै ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शंभो जय मां सती। मोर प्रिय श्रोता बंधु माने आज आमे लिंग पुराण एक अत्यंत गभीर एवं शिक्षाप्रद प्रसंग जहाँ दक्ष यज्ञ विनाश कथा श्रवण करिवा। यह केवल एक पुराण कहानी नुहे, यह आमको अहंकार परिणाम, भक्तिर शक्ति, शिवंक महिमा और धर्मर सत्य स्वरूप विषय गभीर शिक्षा दिए। दक्ष प्रजापतिंकर अहंकार, दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रतापशाली थिले, तांकर ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा थिला। से ब्रह्मांकर पुत्र रूपे श्रेष्ठ थिले, किंतु धीरे धीरे तांक मनरे अहंकार बढ़ीगला। भगवान शिवंक सरलता वैराग्य अलौकिक स्वभाव को दक्ष बुझी पारिले नहीं। से शिवं को निज सामाजिक मानदंड रे मापिबा को चेष्टा कले। एठारु आमे प्रथम शिक्षा लाभ करू। ज्ञान थेले मध्य जदि अहंकार रहिला तेबे सही ज्ञान मनुष्य को पतनरु रक्षा करि पारे नाही। सतींक सह शिवंक विवाह कथा विषय आलोचना करिबा। दक्षंक कन्या थिले सती, जहाँ पार्वती आगरु से शिवंकर पत्नी थिले, से कथा आमे देखिबा। आपण जानिचते शिव पार्वती, किंतु शिव एवं सती जहाँ ये सत्य जुगर कथा। सतींक हृदय महादेवंक प्रति अपार भक्ति थिला। से शिवं को निजर परम आराध्य भावे ग्रहण करथिले। सती और शिवंकर विवाह हैला, किंतु दक्षंक मनरे शिवंक प्रति सम्मान जन्म नेला नहीं। तांको से सेतिकी ग्रहण करि पारिले नहीं। यही घटना आमको शिखाए परमेश्वरंक महिमा को मनुष्यर बाह्य रूप देखि मापिबा उचित नुहे। दक्षंक महायज्ञ से दक्ष प्रजापति एक महायज्ञ करिवा पई गले। किछि समय परे दक्ष एक विशाल यज्ञ आयोजन कले। देवता ऋषि मुनि अनेक महापुरुषंक यज्ञ रे आमंत्रण करागला, किंतु दक्ष जानी शुणी शिव सती को आमंत्रण कले नहीं। दक्षंक मनरे दिला उपमान अहंकार भाव, किंतु हे भक्त माने जो यज्ञ रे अहंकार रहे ना, से यज्ञ रे अग्नि जेते उच्च जळू ताहार आध्यात्मिक आलोक जेते सेते हुए नहीं। यज्ञर पुण्य फल प्राप्त हुए नहीं यज्ञ कर्ता को। जदि अहंकार रे आपण यज्ञ करूछंती, कौनसी अनुष्ठान करूछंती, ठीक सही कर्म कले दक्ष प्रजापति शिवं को सही देवदेव महादेवं को तांकर बाह्य स्वरूप को देखी मनरे निकृष्ट भाव आनिले एवं अपमान करिबा पई पछाइले नहीं। यज्ञ माध्यम रे सतींक यज्ञ स्थल को जीवा से तो निमंत्रण कले नहीं शिव एवं सती को। सती जानिले जे तांक पितांक घरे एक महायज्ञ हेउछि। तांक मनरे पितृगृह को जीवार इच्छा जागी उठिला। से महादेव को कहिले, प्रभु मो पितांक घरे यज्ञ हेउछि, मु सेटा को जीवा को चाहूछि। शिव तांको बुझाइले जे जेउठारे आमंत्रण नाही, निमंत्रण नाही, सम्मान नाही एवं अपमानर संभावना अच्छी, सेटा को जीवा उचित नुहे। किंतु सती पितृंक गृह को जीवा को अत्यंत इच्छुक थिले। प्रत्येक स्त्रींकर सही श्रद्धा एवं
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବାର। ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ପିତୃଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ। ସେ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ତେବେ ଯାଅ ତମ ଇଚ୍ଛା। ସତୀ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଅନେକ ଦେବତା ଋଷି ଓ ମହର୍ଷି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖର କଥା କଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜାଣିବ ତାର ପିତା ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ନେହ ପିତାଙ୍କର ନାହିଁ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଉପରେ, ଏହା ଜାଣି ସତୀ ବହୁତ ନିଜକୁ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ କଥା କହିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଦେବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅନେକ କଥା ସେ ଅପମାନଜନକ କଥା କହିଲେ ସେଇ ସତୀଙ୍କୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବ୍ୟଥିତ ହେଇଥିଲା ସତୀଙ୍କର। ସତୀ ଏହା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଯେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତୁମେ ଅପମାନ କରୁଛ ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆରାଧ୍ୟ, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ସତୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖ କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେ ଅପମାନ ମୁଁ କେବେ ବି ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ଅପମାନ ଶୁଣି ମୁଁ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରି ମୋର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ଏହି ଭାବନାରେ ସେ ଅଭିମାନରେ ପିତାଙ୍କୁ ଅଭିମାନ କରି ସତୀଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ସେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିତା ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ଧାସ ଦେବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ସେ ସ୍ଥିର ମନସ୍ଥ କଲେ। ଶିବଙ୍କ ଅପମାନ ସହିପାରୁନଥିବା ସତୀ ନିଜ ଯୋଗ ଶକ୍ତିରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟର ଦୁଃଖରେ ଭରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି। ଦେହ ନଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଅବିନାଶୀ। ଏ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଦିନେ ନଥିଲା, ଦିନେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତୀଙ୍କ ଦେହରେ ଅବସାନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ମହାଦେବଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏହା ଶୁଣି ଯେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ପିତୃ ଘରକୁ ଯାଇକରି ସେଇ ପିତୃଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସତୀଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗର ସମ୍ବାଦ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମହାଦେବଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସତ, ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ବୀରଭଦ୍ର ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ମହାଦେବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞକୁ ବିନାଶ କଲେ। ବୀରଭଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦକ୍ଷଙ୍କ ଅହଙ୍କାରରେ ନିର୍ମିତ ଯଜ୍ଞର ବିନାଶ ଘଟିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଯଜ୍ଞ କେବଳ ଅଗ୍ନିରେ ମୃତ ଆହୁତି ଢାଳିବା ନୁହେଁ, ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଥମ ଆହୁତି ହେଉଛି ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, ଅହଙ୍କାରକୁ ସବୁ ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ଥରେ ଆହୁତି ଦେଇ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ରହେ, ତାହାର ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନଥାଏ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଦକ୍ଷ ନିଜ ଶକ୍ତି ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେହି ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କର ପତନର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏଠାରେ ଭାଗବତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ବଡ଼, ପତନ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଭୟଙ୍କର।
ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାର ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପତନ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାଶ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଭୟଙ୍କର ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ସଂଯମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇପାରେ, ପଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ରତା ନଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଗୁଣ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷାଃ ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିନ ଜନାଃ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ରହି ଯଦି ଆପଣ ନମ୍ର ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶରେ କାରଣ ହେବ। ସେହି ସବୁ ଗୁଣ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷଙ୍କ ପଶ୍ଚାତାପ ଶିବଙ୍କର କରୁଣା। ମହାଦେବ ମୂଳତଃ କରୁଣାମୟ। ଆଶୁତୋଷ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ, ଉପଚାରରେ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ଓ ଶିବଙ୍କ ଶରଣ ନେଲେ, ମହାଦେବଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କଲେ। ଏହା ମହାଦେବଙ୍କର ମହିମା। ଯିଏ ଶିବଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥିଲା, ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଶରଣ ନେବା ପରେ ସେହି ଦକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶିବ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ତାହା ହେଉଛି, ହେ ଭକ୍ତଜନ ମାନେ, ଏଇ କଥାରୁ ଆମେ 5ଟି ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପାଉ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କର ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କର। ତୃତୀୟ, ଭକ୍ତି ନିଷ୍କପଟ ହେଉ। ଆଉ କପଟ କରି ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପତନର କାରଣ। ସତୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଅଟଳ। ଚତୁର୍ଥ ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ। ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଲୋଭ ଦ୍ୱେଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯଜ୍ଞ। ପଞ୍ଚମ, ଶରଣାଗତିର ମୁକ୍ତି। ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ଅହଙ୍କାର ନ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ ନା ଥରେ। ହେ ଭକ୍ତଜନ ମାନେ, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞର କଥା ଆମକୁ ଭୟ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ଥରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଆମ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥାଏ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ର ହେଉ, ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଭୋଳାନାଥ, ଆମ ମନରୁ ଅହଙ୍କାର ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମା ସତୀଙ୍କ ପରି ଅଟଳ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମ ଚରଣରେ ଆମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଶରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓಂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। हे परम ब्रह्म परमात्मा निराकार सर्वव्यापक सर्वस्थित सर्वकर्ता सर्वद्रष्टा सर्वनियंता, ये अधम जीवात्मा को भवसागर तारण कर शरण दियो तुम चरण रे प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय मां सती, जय शिव शंकर भोलानाथ। श्रोता बंधु, आम्बे लिंग पुराण धारावाहिक भाव आलोचना करुचु। आशा आपण माने दैनंदिन श्रवण करुछंती परम तत्व ब्रह्म तत्व परम शिवमयी शैव गाथा, जहाँ आपण को निश्चित भाव में जड़े शैव रूप में परिगणित करने सहित आपणकर आत्मतत्व एवं परम तत्व आड़क आपणकर मन शरीर को नहीं जीव, जहाँ ये संसार आपण मुक्तिर कारण मध्य रहिबो आपणक पई। जदि आमर चैनल टी को आज आप प्रथम थर देखुंती, चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन टी को प्रेस करंतु, कारण आमर यही परम तत्वर आलोचना
अपलोड हवा मात्र आपण मान निकट नोटिफिकेशन जीव जहाँ आपण सर्वप्रथम देखा समर्थ रहिबे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।